ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆਏ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ, यानी जो सुखों की मणि है, सुखों का जो मूल है वो है प्रभु का हुक्म। और जेड़े रब दे भगत ने, यानी रब दे भगत जिन्होंने कहते हैं या जो रब की भगती करने वाले ने, वो कौन ने? वो ने जो हुक्म अनुसार चलते हैं। रब दे प्यारियां दे मन दे अंदर रब दे हुक्म का निवास है। उन्होंने अपने मन विच रब दे हुक्म दे प्रेम नूं वसाया है। वो रब्बी हुक्म मुताबिक जिंदगी जींदे हन, इस करके उन्हां दे जीवन विच सुख शांति है। तां दुनिया दे अंदर सुखां दा मूल की होया? रब दा हुक्म, रब्बी रजा भाने दे अंदर तुरना। तां आओ अगली विचार नाल जुड़िए। गुरदेव पातशाह बचन करते ने, कई कोट राजस तामस सातक। कई कोट का मतलब कई करोड़ा, अनगिनत लोग। राजस का मतलब राजस तामस सातक, ये माया के तीन गुण ने। इन्हां तिन्नां गुणां दे विच विचर रहे ने और इन्हां तिन्नां गुणां नूं समझ लेना, इन्हां तिन्नां गुणां दी विचार विद्वान पुरुषां ने अपने अपने ख्याल मुताबिक कीती है। हुण राजस तामस और सातक असीं अपने जीवन विच किवें समझ सकते हां? क्योंकि ये तीन गुण ने ते तिन्ने ही गुणां दे विच जो जीव ने वो उलारू जिंदगी जी रहे ने। राजस का मतलब हुंदा है रजोगुण, ते रजोगुण का मतलब है लालच आदिक वाले कर्म करने, लालच विच जिंदगी जीनी। ते जिस बंदे दे जीवन दे अंदर लालच का प्रभाव होएगा ना, वो बंदा जीवन का सही रास्ता नहीं अपनाएगा। वो ठगियां भी मारेगा, चोरियां भी करेगा, लालच भी करेगा, रिश्वत भी लेगा, बेगाने हक भी खाएगा। वो लालच अधीन सारे कर्म करेगा। लालच किनू कहंदे ने? नजायज ढंगां दे नाल अप्राप्त वस्तु नूं प्राप्त करन दा यतन करना लालच। दसां नवां दी किरत करके, ईमानदारी नाल काम करके पैसा कमाना, अपने परिवार नूं चलाना, अपनियां लोड़ां पूरीआं करनियां, ये लालच नहीं है, ये किरत है। लेकिन जो लालची बंदा होएगा, ਉਹਦੇ जीवन का बेस झूठ फरेब आदि बन जाएगा। तो उलारू जीवन है, केवल लालच के अंदर ते अपने ईमान नूं, धर्म नूं, इंसानियत नूं छड्ड दिंदा बंदा। तामस का मतलब है तमोगुण, अज्ञान। कुछ लोग ने अज्ञानता वश कर्म करी जांदे ने, ऐसे कर्म जिन्हां कर्मां दा जीवन के अंदर कोई लाभ भी नहीं है। जिवें धर्म की दुनिया में असीं देखते हाँ, असराध ने हुण गए तो इन्हां दा कोई लाभ तो है नहीं कि साडे बजुर्गां नूं जे तां जिहड़े गुजर गए ने प्रशादा पानी मिल जांदा होए तां फिर ठीक है। पर जदों ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है तो फिर इस श्राद्ध वगैरह करने अज्ञानता भरिया कर्म है ना। किन्ने सारे ऐसे कर्म ने, वर्त ने, नराते ने, श्राद्ध ने, तीरथ स्नान ने, जां जप तप संयम ने, जंगलों अंदर चले जाना है, जां होर ऐसे जिहड़े कर्म ने, ये सारे अज्ञानता भरे कर्म बंदा करता है, उलारू जिंदगी है। तीजा है सातक।
ਸਾਤਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤੋਗੁਣ। ਇੱਥੇ ਸਤੋਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਗ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਲਾਲਚ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਛੱਡ ਹੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਗੁਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਉਲਾਰੂ ਨੇ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਖਚਤ ਰਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਗ ਹੀ ਜਾਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਰਾਜਗੁਣ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਤਮ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੋਈ ਸਤਗੁਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਚਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਿਤ ਅਰ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਨੇ ਐਸੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦਰ। ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਤਨ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਔਰ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਤਨ 14 ਨਹੀਂ, ਅਨੰਤ ਰਤਨ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਤਨਾਂ ਦਾ, ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ, ਕੀਮਤੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ। ਨਾਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਤ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ। ਚਿਰ ਜੀਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਜੰਮਦਿਆਂ ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਜੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਜੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸੁਰਨ ਥੀਵੇ। ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਸੁਮੇਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਰਬਤ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਆਦਿਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੁਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਰਬਤ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਬਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਆਦਿਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ। ਜਖ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਖ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੈ ਯਕਸ਼। ਯਕਸ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜੋ ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਕਿੰਨਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੜ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਇੱਥੇ ਯਕਸ਼ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਿੰਨਰ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਚ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੀਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨੀਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਯਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੁਬੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਰ ਤੇ ਜਖ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ। ਪਿਸ਼ਾਚ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਜਾਤ ਹੈ। ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਵਸਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਚ ਹੈ। ਕਿੰਨਰਾਂ ਦਾ ਧੜ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਔਰ ਮਿਰਗਾਚ ਨੇ। ਸੂਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਰ, ਮਿਰਗਾਚ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮ੍ਰਿਗ ਨੂੰ ਅੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ, ਇੱਥੇ ਮਿਰਗਾਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨੰਤ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮਹੀਨ ਫਿਰੈ ਬੇਤਾਲ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਮਨੁੱਖ ਭੂਤ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਅਸਲੀ ਭੂਤ, ਬਾਕੀ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਮਿੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਐ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੇ, ਤੇ ਕਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ, ਭੂਤ ਬਸੈ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਭੂਤ ਨੇ। ਨਾਮਹੀਨ ਫਿਰੇ ਬੇਤਾਲ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਭੂਤ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਲ ਮਹਿ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਵੀਰਵਾਰ ਵੀਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਪ੍ਰੇਤ ਭੂਤ ਸਭ ਦੂਜੇ ਲਾਏ, ਜੋ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਨੇ। ਜਿੰਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਦਾਰ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨੂਰਾ ਜਿੰਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨੂਰੀ ਜਿੰਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਆਦਿਕ, ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ, ਪਰ ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਨੇੜੇ, ਸਭ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੂਰ। ਰੱਬ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਦਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣੋ, ਕਿਉਂ ਵੀਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣ, ਜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਅਲਿਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲੇਪ, ਬੇਦਾਗ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੇਪ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਅਲੇਪ ਹੈ। ਰੱਬ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਲੇਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਅਲੇਪ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਲੇਪ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੂਰਜ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਚੜਾ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 8 ਵਜੇ ਚੜਾਏ, ਐਵੇਂ ਨਾ। ਸੂਰਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦਿਸਣਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹਵਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਅਨੰਤ ਹੈ ਔਰ ਅਨੰਤ ਪਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਪਤਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਰਕਾਂ ਸੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਰਗ ਬਾਸ ਨਾ ਬਾਂਛੀਐ, ਡਰੀਏ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ। ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨੈ ਨਾ ਕੀਜੇ ਆਸ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਰਕ ਔਰ ਸੁਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਵਨ ਨਰਕ ਜਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ। ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਨ ਨਾ ਕੱਢਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸੁਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁੱਖ। ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਸੁਰਗ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਸੁਰਗ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ,
ਲੋਕ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੌਰਨ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੜਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਡ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਡ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ ਪੀਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬਿਨ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਟ। ਤਾਂ ਨਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਢੱਕਣ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ, LCD ਵਗੈਰਾ, ਲੋਕੀ LCDਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸੀਟਾਂ ਪਾੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਜੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਗੜਵੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜੰਜੀਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਗੜਵੀ ਵੀ ਜੰਜੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪ ਸੁਰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਸੁਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁੱਖ, ਔਰ ਨਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀਵੇਂ ਮਰੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਂ, ਜਨਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜੀਵੇ ਔਰ ਅਖੀਰ ਮਰ ਗਏ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਮਰੇ ਐਸ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਆਖਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਨ ਆਦਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਟਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਖੋਜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਔਰ ਅਖੀਰ ਮਰ ਗਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁਜੂਨੀ ਫਿਰੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਸਭ ਸਵਾਨ ਹਲਕ ਹੈ, ਹਲਕਿਓ ਸਭੇ ਵਿਗਾਰੇ। ਹਲਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢਦਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਖਾਂਦਾ। ਹਲਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੇਗਾਨੇ ਹੱਕ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਐਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਮੋੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਝੋਟੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਭੈਂਸਾ ਅਮੂਹਾਂ ਜਾਏ, ਕੁੱਦ ਕੁੱਦ ਚਰੇ ਰਸਾਤਲ ਪਾਏ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਝੋਟੇ ਦੀ ਜੂਨ ਚ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੂੰ ਫੂੰ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੀਵ ਜੰਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਕ ਹੀ ਖਾਂ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਦੋਵੇਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਘਲ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਹੈ, ਗੁਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 50 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 50 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਠੇਕਾ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਤਨਵੰਤ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਅੰਬਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਦਇਆ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਤਰਲੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਐਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਖਾਏਗਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਜੋ ਰਸਮ ਹੈ ਨਾ,
ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਲੋਕ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕੌਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਧਨਵਾਨ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਰੀਬ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਆਤਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਇਆਲੂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਭਾਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜਾ, ਭਾਣਾ ਲੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਸਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਅਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਊਚ ਨੀਚ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਸਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ COVID-19, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਉਹਨੂੰ 100 ਪਾਉਂਡ ਵੀਕ ਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੇਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਪਾਉਂਡ ਵੀਕ ਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਟੋ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ। ਜਿਹਨ ਜਿਹਨ ਭਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੋੜ ਫੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਯਾਰ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਹੀਂ।
ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਿਰਾਵ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਘੇਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੱਥ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਬੈਰਾਗੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰਾਗੀ ਨੇ, ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਵੈਰਾਗ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਮ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਤਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਬੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਭਰਨਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵੈਰਾਗ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੈਰਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੀ ਵੈਰਾਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸ਼ੋ ਕਿਉ ਨਾ ਮੀਤ, ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ, ਬੀਚੇ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਚੱਲੇ ਸਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਘਰੋਂ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਬਣਾ ਲਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਕੇਸ਼ੋ ਕੀਓ ਨਮੀਤ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੜੋਸੀਆਂ ਪੜੋਸੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਫੋਲੋਅਰ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸ਼ੋ ਕਿਉ ਨਾ ਮੀਤ, ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ, ਬੀਚੇ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਚੱਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਟਕ ਗਿਆ। 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਡੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ? ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਛੱਡਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਵੱਡਾ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਘਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ। ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਚੜਾਵਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇਹ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੇਪ ਹੋਣਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਔਰ ਵੈਰਾਗੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ, ਲਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਨ, ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਨਿਰਭੈਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਭਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਖੋਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਮਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ। ਆਤਮ ਮਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਲਹੰਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪਿਆਸ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਹੱਥ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਐਸ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਰੱਬ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਆ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦਿਸਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤ ਸੰਗ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵਕਤ ਸਤਸੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਵਕਤ, ਹਰ ਪਲ
ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਈ, ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਝੂਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਫਿਰ ਝੂਠ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ, ਇਹਨੂੰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ। ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਤਰੁੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ। ਧਨ ਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਧਨਤਾ ਯੋਗ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਖੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਧਨਤਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਮਾਨੋ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ। ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਔਰ ਖੰਡ। ਖਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਦੇ ਵਸੀਲੇ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪੁਜ। ਅੰਡਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਜੇਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਉਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਸੇਤਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੜਕੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਤਪੁਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ। ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਔਰ ਖੰਡ। ਕਈ ਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ 9 ਖੰਡ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ 9 ਹਿੱਸੇ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ 9 ਖੰਡਾਂ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 9 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਔਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸੂਰਜ, ਕਿੰਨੇ ਤਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਕਿੰਨੇ ਨਕਸ਼ਤਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ। ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਨਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਜਨਮੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਨਮੇਗਾ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਰੱਬ ਮਰਿਆ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਰੱਬ ਮਰਦਾ ਥੋੜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿਤ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ, ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦਨ ਕਾਂ ਕੋਰੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਨੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਰੱਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨੰਦ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿਤ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ, ਨੰਦਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦਨ ਕਾਂ ਕੋਰੇ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਧਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਦਸੋਂ ਦਿਸ ਨਾਹੀਂ, ਤਬ ਇਹ ਨੰਦ ਕਹਾਂ ਥੋੜੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਆਦਿਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਹੇਤ ਅਵਤਾਰ ਲਿਓ ਹੈ, ਭਾਗ ਬੜੋ ਬਪੁਰਾ ਕੋਰੇ। ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰ, ਜਾਂ ਕੇ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪੂਰੇ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗਲੀ ਥੀਤ ਪਾਸ਼ਦਾਰ ਰਾਖੀ, ਅਸ਼ਟਮ ਥੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮਾਸੀ। ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਨਰ ਕਰਤ ਕਚਰਾਇਣ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਰਾਇਣ। ਕਰ ਪੰਜੀਰ ਖਵਾਇਓ ਚੋਰ। ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜੀਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਵਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੇ ਰੇ ਸਾਕਤ ਢੋਰ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਇਨਸਾਨ, ਰੱਬ ਜੰਮ ਕੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਰੱਬ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਬ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਪਰਾਧ ਦੇਹ ਲੋਰੋਨੀ, ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹੇ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ। ਤੇਰਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਸੜ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਸੜੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋਂ ਵਿਸਥਾਰ, ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਲਾਰਾ। ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਜੁਗਤ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਨੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਖਲਾਰਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਏਕੰਕਾਰ, ਪਰ ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਛਾਪ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਛਾਪਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ। ਛੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕੀ? ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਰੰਗ ਨੇ, ਰੇਖ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ।
कोट कई कोट कीने बहु भांत, प्रभु ने कई किस्मां दे करोड़ां ही जीव पैदा किए हुए ने। भांत का मतलब किस्म, करोड़ां जीव कई किस्मां दे पैदा किए हुए ने, उन्हां दा अंत नहीं है। प्रभ ते होए परमाहे समात, जो प्रभु तो पैदा होके फिर प्रभु विच ही लीन हो जांदे ने। जिहदे विचों पैदा होए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਪਈ, ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਉਦਦ, ਹੁਣ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਹਨੇਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਲਹਿਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ? ਪਾਣੀ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀਵ ਰੱਬ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी हुई एक, रोवन हारे की कौन टेक, कौन मुआरे कौन हुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बेचारा, एक तो चल पया अगली किच खबर ना पाई, रोवन हार की ऊट सिधाई, परम हो के बंद ही बंद, सुखन पै पतलायन, नह को हुआ नह मरने जोग, ओ अविनाशी है होग। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ, ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਤੱਤ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਤੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀਅਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਨੇ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਅਸਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਹਿਰਮ ਨੇ, ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੇ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਮਦਰਸੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੱਕਰੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੇਂ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ, ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰ ਭੈ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੇਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਮਰ ਭੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨੇ। ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇਂ, ਇੱਥੇ ਰਸ ਔਰ ਸੁਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਸੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਸੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਖ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਸੁਖ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ
ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਮਨ ਵਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੇ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚ ਨਾਲ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਗੁਣ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੱਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਚਾਏਗਾ ਨਾ। ਸੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਬਚਾਏ ਕਿਵੇਂ? ਨਾਨਕ ਓਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਆਪ ਵਾਪਸ ਦੱਸੋਗੇ? ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਂਤ ਦਾ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ? ਕਈ ਕਿਸਮ, ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਭਾਂਤ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀ? ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ? ਆਪਣੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਪਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਬਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸੈੱਲ ਰੋਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਖਬਰ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਪਾਈ, ਉਹ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਮੈਸੇਜ, ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਕਈ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਰਜ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਅਰਬ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੱਖ ਸੂਰਜ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 30 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਭਾਰਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਅਰਬ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਟੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤਾਰੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਪਸਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਵਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠ ਤੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਮਾੜੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠ ਤੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਤਾ, ਬੈਠਾ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ ਗੁਣ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਗੁਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਨਾ ਬੇਟੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਈਰਖਾਵਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾਵਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੱਚਵਸ਼ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬੁਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ 10,000 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹਥੌੜਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 10,000 ਕਾਹਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਤੇ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਥੌੜਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰਨ ਦੇ 5 ਰੁਪਏ, ਹਥੌੜਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਥੌੜਾ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ 10-20 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਿਆਨ, ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੇ ਚ ਸੁਣੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੇ ਚ। ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਵੀ ਯਾਰ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ 25 ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਪਹਿਲੋਂ MBBS ਕੀਤੀ ਹੈ, MD ਕੀਤੀ ਹੈ, MS ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ? ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀ ਔਨ ਕਰੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੱਗ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਊਗੀ,
ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਹਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਲਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਂਦਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਮ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਤਾਂ ਉਤਰੇਗੀ ਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜੋਗੇ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਵਗੈਰਾ ਉਤਰ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਡਿੱਗੇਗੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਦੰਗੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਨਿਰਾਦਰ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਕੁਛ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਮ ਨੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਵੀ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਨਸਲਟ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਨ, ਆਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਲੜਾਈ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਤਲਬ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ, ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਮਾਨਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਣੇ ਦੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ,
ਹਾਂਜੀ 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 ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਲਟ ਦੀ ਆ ਡਿਸਆਨਰ ਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਛਪੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 2-2 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਸਹੀ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਨਾ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ ਜੇ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ ਇਹ ਜੁਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਜੀ ਬਸ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।